You're in need of correction, aren't you? 조금 독특한 취향으로 사랑을 나누는 두 사람. That's gotta burn. Let me fix it. 지금 나오는 이 남성은 뉴욕 남부연방검찰청 검사장 척 로스입니다. 척은 경제사범에 관한 재판에서는 무패의 기록을 달리는 능력 있는 사람입니다. 그래서 증권위 같은 곳에서 그들이 발견한 악질 범죄자를 척이 기소할 수 있도록 고급 정보를 흘리기도 합니다. 하지만 척은 법무부 장관과 주지사령권 꾸는 권력력도 있는 인물이라 확실한 증거가 있지 않으면 기소를 하지 않는 철두철미한 사람입니다. 그렇다고 확실하지 않은 불법 행위를 무조건 못 본 척하는 건 아니지만 적어도 척이 자신의 먹잇감을 고를 때에는 신중하게 고민한 후 숨통을 확실히 끊을 수 있을 때 이빨을 드러냅니다. These three small firms all knew exactly when to buy and when to sell the stock. It's bigger than that. All three firms have links to Bobby Axelrod. 바비 엑슬로드, 일명 X는 자신의 이름을 딴 엑스캐피털의 헤지 펀드 매니저입니다. 9.11 사건 때 사무실로 사용하던 제1무역센터를 우연히 벗어나 있던 바비는 눈앞에서 비행기가 건물로 충돌하는 장면을 목격합니다. 이때 바비는 동료를 구출하거나 신고를 하는 게 아니고 항공주를 미친 듯이 공매도 하기 시작합니다. 지금의 바비의 성공은 그때 기회를 잡은 덕분에 이룰 수 있었죠. 그렇다고 바비가 운빨로 성공했거나 정 따위는 모르는 사악한 인물인 건 절대 아닙니다. 그는 사랑과 주식시장의 판세를 보는 안목이 정말 뛰어납니다. 실력이 뛰어난 펀드 매니저도 보지 못한 걸 꿰뚫어 보기도 하고. You see that block trade last Thursday come out of Merrill? Yeah, that was Fortress cashing out their shorts before the merger. Wasn't it? Trade was at 12:52 when everyone was at lunch, which tells me they wanted it to be missed. You guys caught it, which is something, I guess. But you're looking at it backward. Electric Sun's offer was just a ploy to temporarily prop up Lumitherm. Typical Kazowitz play to bail on a loser. He's an animal. He wrote the story, now he's out, which means you need to be out. In fact, short. It'll slide to 32 and change after word breaks. Wow. 그가 희생당한 동료의 가족을 모두 끌어안는 책임감 있는 모습도 보여줍니다. 그리고 자신의 주변에 있는 뛰어난 사람들이 부당한 일을 겪게 되면 돈으로 해결할 수 있는 것은 모두 해결해주고 투자도 마다하지 않는 명예와 신임을 모두 얻은 억만장자입니다. I want to come in with you. Partner up. You said that you were getting squeezed by a new landlord. We locked you in on a 20-year lease, and I cover the overage. I don't know, Bobby. Come on, what is there to know? You let me slide for weeks without paying when I was coming in here every day after school. That was just because you were a good customer. Which I want to keep being. 증권위가 바비에 대한 떡밥을 던져보지만 그는 굴레를 씌울 수 없는 밀림의 사자죠. 그리고 사자는 먹이가 가장 방심하고 있을 때 그때를 조용히 기다리죠. 웬디는 엑스에서 퍼포먼스 코치로 근무하는 정신과 전문입니다. 한순간 수십억이 손에 들어왔다가 사라지는 주식시장에서는 매일 한순간 한순간이 뒤통수에 총구가 겨눠지고 있는 기분이 든다고 합니다. 이렇게 정신적으로 지치고 번아웃이 된 사람들이 있으면 그들의 불안감을 덜어주고 동기부여를 제시하는 역할을 하는 게 웬디의 직업이죠. 그녀는 15년이 넘게 바비와 함께 일하고 있는데 그녀의 남편은 놀랍게도 척 로스입니다. 경제사범에게 저승사자와 같은 척. 그런데 그의 부인, 미국에서 가장 잘 나가는 헤지펀드 회사에 근무하고 있다. 이상하게 생각하시겠지만 이곳에는 여러 가지 복잡한 사정이 있습니다. Is there some reason I can't keep doing my job? You don't want to hear about opportunities, fine. Are you prosecuting somebody at Axe? What's going on, Chuck? 그 누구보다 일에 대한 성취감과 프로 의식이 뛰어난 웬디. 그리고 그것을 누구보다 잘 아는 척에게는 자신이 앞으로 수사하게 될 바비의 회사에 웬디가 근무하고 있다는 게 이득될 게 없죠. 척과 사소한 다툼 때문에 표정이 좋지 않은 웬디. 제가 앞에서 바비가 사람 보는 안목이 높다고 했었죠. You're thinking about leaving. 바비는 웬디의 변화를 한눈에 눈치챕니다. 무엇인가 자신을 올매어오는 걸 감지한 바비. 바비는 본능적으로 자신을 노리는 적을 감지합니다. Your value to the firm is absolute. So let's do this. Spend as much time away from here as you want, but stick with me. 바비를 수사하라는 증권위의 구애가 계속되자 척도 조금씩 바비의 냄새를 맡기 시작합니다. 그때 뜻하지 않은 곳에서 정보가 들어옵니다.
You know that Norton place out at the beach? Yes, I know the house. What? I just heard Bobby Axelrod is trying to buy it. 무려 900억 달러에 달하는 이 집을 바비가 구입하려 한다. 아무리 그가 재산이 많은 억만장자라 해도 이렇게 큰 돈을 끌어모으면 검찰은 그것만 추적을 해봐도 분명 바비의 허점을 발견할 겁니다. 미끼를 던지는 척. That guy you know over at Scadden on Axe's team, and tell him to tell Axe not to buy that house. Not to buy. Nice. 이 말의 의미는 지금 미담이 끊이질 않는 바비가 이렇게 상상도 할 수 없는 금액으로 과소비를 하게 되면 그의 인기는 순식간에 질투와 시기로 바뀌고 투자자들은 자신의 돈을 맡긴 매니저가 이렇게 큰 돈을 펑펑 쓰고 다니면 다들 불안해할 겁니다. 그렇다면 그를 수사하는 척은 명분과 관심, 그리고 운이 좋으면 그를 시기하는 사람이나 내부 고발자까지 한 번에 손에 넣게 됩니다. 그래서 척은 바비의 변호사와 접촉해서 바비의 자존심을 건드릴 작전을 생각한 겁니다. 자신이 바비에게 관심을 갖는다는 소식과 집에 대한 이야기를 변호사에게 하면 분명 변호사는 바비에게 그 집을 사지 말라고 조언하겠죠. Shit we're hearing about the beach house real? Cause it's like he's slapping my guy in the face with a white glove. You know what happens next. If there were any doubt, we'd tie him to his chair. But Bobby runs a clean shop. The king is house shopping right now. Prime beachfront heritage hasn't even come on market yet. That's a mistake. A conspicuous buy like that. In the news, he goes from a billionaire that you can pull for to just another rich asshole. If he turns the populace against him, he gives his edge to you. 척의 아버지는 아들의 이런 이야기를 듣고 자신의 억만장자인 친구를 이용해 아들의 작전을 도와줍니다. Maybe I could have a friend make a bid. Get the competitive juices flowing. I like that. 자, 판은 짜졌습니다. 이 불쏘시개만 제대로 사용한다면 바비의 파이어플레이스는 순식간에 타오를 겁니다. Well, kids in my office really thought you might buy that house. And I told them you got big balls, but not that big. 제대로 들어간 한방. 친구들의 죽음을 직접 목격하면서도 그는 지옥 같은 사고 현장보다 저참한 현실에서 살아남기 위해 친구를 버리고 공매도를 때렸습니다. 그렇게 피칠갑을 하고 올라온 이 자리인데 자신을 면전에서 이렇게 모욕하는 건 참을 수 없습니다. But then again, what's the point of having fuck you money if you never say fuck you? 바비의 고민은 깊어집니다. 자존심만 챙기기에는 상대가 너무 강력하긴 하죠. 그때 전화 한 통이 걸려옵니다. Yeah. Denny Dantone's coming in with an offer on the Norton house. $62 million. Offer $63 million cash. Take it or leave it on the call. Wire goes up first time. It's like he's staring you. There's movement. It's likely they've opened a case file on you. They could be coming after you. Fuck him. 과연 척은 바비를 잡을 수 있을지 빌리언스에서 확인해 보시기 바랍니다. I'll bet it does. 오늘 소개해드린 드라마 빌리언스는 드라마에 등장하는 주인공들의 모티브가 된 실존 인물이 있습니다. 바비는 유명한 헤지펀드 매니저인 스티브 코엔, 그리고 척은 드라마처럼 실제 뉴욕 남부지검 검사장이었던 프립 바라라를 모티브로 하였습니다. 이 드라마는 과감한 결단으로 투자에 성공하는 짜릿함과 교묘하게 법망을 피해가며 크게 한탕을 하는 범죄자를 잡는 흥미로운 이야기 말고도 법에 대한 정의, 우리 사회를 지탱해주는 법이란 게 과연 정의로운가에 대한 끊임없는 질문을 던집니다. 정의, 사전적 의미로는 진리에 맞는 올바른 도리라고 되어 있지만 이것은 우리가 생각하는 것 이상으로 포괄적이고 막연한 주제를 내포하고 있습니다. 인간은 역사적으로 이 정의를 실현하기 위해 종교적으로나 혹은 사회적으로나 끊임없는 논쟁과 처벌, 그리고 전쟁까지 불사하며 오늘날까지 이르렀습니다. 드라마에서 척이 아들에게 도넛을 사주다가 한 남성을 발견합니다. 이 남성은 평생을 성실하게 살아왔지만 자신이 범죄에 가담하고 있다는 걸 인지하지 못한 채 우편 사기에 가담하게 됩니다. 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 남자의 선처를 바라는 수백 통의 편지가 뉴욕 남부지검 사무실에 도착하고 그가 감옥에 가게 되면 그의 어린 아들을 돌볼 사람이 아무도 없습니다. This is Margot.
Stevie. Hello. I kept him out of school today so we could be together because I go to prison tomorrow. 하지만 척은 그 남자를 기소합니다. 프리파라라는 자신의 저서 정의는 어떻게 실현되는가에서 이렇게 말합니다. 우리의 일 처리가 매번 환영받는 건 아니다. 대중의 바람과 다르게 불기소될 수도 있고 반대로 도가 지나치다며 기소한 사건이 비판받을 수도 있다. 하지만 우리는 이것을 왜 하는지, 이것이 정의에 부합하는지 고민해야 한다. 바비는 자신의 관심을 돌리기 위해 또 다른 엉망장자인 버치를 먹잇감으로 던져놓습니다. 버치는 자신의 이득을 위해 비공개 정보를 주고받으며 내부자 거래를 통한 금전적인 이득을 취했죠. 바비에게 집중됐던 화살이 순식간에 버치에게로 옮겨가자 척은 이것이 기수 없는 말 작전이란 걸 눈치채죠. I'm not letting us follow the riderless horse any longer. Cassidy and the Sundance Kid, they sent one of their horses off in a different direction, so the posse would have to split up. And the Cherokee, man, he could read the depth of the impression the horse's hooves made on rock. And when he realized they were chasing a riderless horse, 재빠르게 버추와 형량 협상 테이블에 앉아 재판 없이 감옥에 가지 않는 조건으로 죄를 인정하고 Admission of guilt. A forfeiture money judgment of $386 million. as well as the voluntary shuttering of your fund and conversion of it to a family office. 앞의 사건과 비교했을 때 이번 척의 결정에는 어떤 생각이 드시나요? 자, 그럼 한 가지 예를 더 들어보겠습니다. 버치처럼 내부자 거래를 했던 스킵. 그는 척 아버지의 친구입니다. 누구보다 스킵이 사회에 공헌하고 좋은 사람이란 걸 알고 있는 척이지만 척은 형량 협상을 제안하는 스킵의 제의를 거절하고 기소를 결정합니다. 평생 책상 의자를 벗어나 본 적이 없던 스킵은 감옥에 가야 한다는 불안감에 결국 스스로 목숨을 끊게 되죠. 지금 저는 척의 이중성을 말하고자 하는 게 아닙니다. 이런 비슷한 상황에서 척은 자기만의 기준, 정의라는 그 기준을 실현하기 위해 각각 다른 선택을 했습니다. 프리파라라는 말했습니다. 사실에서 주장과 의견을 끌어내는 것이지 주장으로 사실을 이끌어내면 안 된다. 주변의 의견이나 주장은 고려하지 않고 척은 사실에 입각해서 판결을 내렸습니다. 금융 범죄의 경우는 속도가 생명입니다. 사람의 기억력은 흐려지고 고발자는 지나가 버리고 증거는 소멸되어 버리죠. 그래서 척은 이미 모든 정황이 명백하게 밝혀진 버치를 재판에 세우지 않고 신속하게 형량 협상을 하고 바비의 흔적을 쫓으려 한 겁니다. 무슨 짓을 해서든 정의를 이루려는 척. 교묘하게 법규를 어겨가면서 이득을 취하지만 존경받을 만한 행보와 예의 바르지 못하고 파렴치한 자들을 찍어 누르는 바비. 과연 여러분이 생각하는 정의는 누구와 더 가까운지 빌리언스에서 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 리뷰의 내용은 청 로스의 실제 모델인 프릿 바라라가 쓴 책 정의는 어떻게 실현되는가에서 많은 부분을 인용하였습니다. 딱딱한 책 제목과는 다르게 프릿 바라라의 실제 수사 과정이 담긴 반전이 있는 흥미진진한 사건 위주의 책이고요. 오늘 리뷰 내용처럼 정의란 게 무엇인지 끊임없는 질문을 던지기도 합니다. 빌리언스를 재밌게 보신 구독자님들 중 이 책에 관심이 있는 분은 댓글에 이메일 주소를 남겨주시면 추첨을 통해 5분께 이 도서를 증정하는 이벤트를 진행하겠습니다. 고정 댓글을 통해 도서를 구매할 수 있는 주소와 이벤트 기관에 관한 자세한 설명을 해드릴 테니 꼭 확인해 주시기 바랍니다. 이번 이벤트는 흐름 출판의 도서 지원을 통해 진행됩니다.